کا بلدیاتی اداروں کے حوالے سے جو آپ نے بات دیکھیں ضمیر بھائی، آئینی طور پہ 3 حکومتیں ہیں، قومی جو فیڈرل گورنمنٹ ہے، جو صوبائی حکومتیں ہیں، اور ایک جو بلدیاتی ادارے ہیں جنہیں لوکل گورنمنٹ کہتے ہیں۔ اب جو آئین کے اندر ایک ہے، آج کل جو جمہوریت کی تعریف رائج ہے بڑی حکومتوں کے لیے، وہ یہ ہے اسموتھ فنکشننگ آف آل دا انسٹیٹیوشنز آف دا اسٹیٹ۔ یہ کام ہوتا ہے جو فیڈرل گورنمنٹ ہے یا صوبائی حکومتیں ہیں، یہ اداروں کے درمیان ایک ہم آہنگی پیدا کرتی ہیں تاکہ اسٹیٹ کے جو کانسٹیٹیوشنل ادارے ہیں وہ کام کر سکے اور اسٹیٹ آگے بڑھ سکے۔ لیکن جو گورنمنٹ آف دا پیپل، بائی دا پیپل، فور دا پیپل، یہ تصور اب بنیادی جمہوریتوں کے لیے ہے، یہ جو آپ کی لوکل گورنمنٹس ہے اس کے لیے ہے۔ لیکن بدقسمتی سے جو بھاشن 22 سال تک عمران خان صاحب دیتے رہے ہیں کہ سب سے امپورٹنٹ جی لوکل گورنمنٹ ہے، پی ٹی آئی آئی تو لوکل گورنمنٹ کو ایسے کر دے گی، یہ ہو جائے گا، ہم انہیں بااختیار کر دیں گے، ترقیاتی کام سارے لوکل گورنمنٹ کرے گی۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ 3 سال کے اندر انہوں نے لوکل گورنمنٹ کے الیکشن تو کیا کروانے تھے، جو ادارے موجود تھے تینوں صوبوں کے اندر وہ انہوں نے ختم کیے۔ صرف سندھ کے اندر بلدیاتی حکومتوں نے اپنی مدت پوری کی ہے۔ تو یہ وہ ایک منافقانہ رویہ ہے پی ٹی آئی کا کہ جو انہوں نے وعدے کیے تھے اپنے منشور کے اندر، 100 دنوں کو پلان کو تو بھول ہی جائیں، 1100 دن گزر گئے ہیں، لیکن 100 دنوں میں ایک بھی وعدہ پورا نہیں ہوا۔ بیرسٹر عامر حسن صاحب ذرا ساتھ ساتھ یہ بھی کمنٹ کرتے ہیں کہ یہ فیصلہ جو آ گیا ہے کہ پنجاب کے بلدیاتی ادارے بحال کر دیے گئے ہیں، یہ تو حکومت کی بچت نہیں ہوگی؟ اگر آج سپریم کورٹ یہ ہدایت کر دیتی کہ جی اگلے 15 یا مہینے یا 2 مہینے کے اندر آپ بلدیاتی انتخابات کرائیں، تو حکومت کے لیے تو بہت پریشانی ہو جاتی پی ٹی آئی کے لیے۔ دیکھیں میرے خیال سے یہ بھی جو بلدیاتی ادارے پنجاب کے اندر ہیں، یہاں پہ 90% پی ایم ایل این موجود ہے۔ اگر پی ایم ایل این آ جائے گی بلدیاتی سطح کے اوپر اور وہ سارے بلدیاتی نمائندے اپنے اختیارات استعمال کریں گے، تو جو ایک تو ہوتی ہے بیڈ گورننس ضمیر بھائی، اور جو گورننس ہی نہیں ہے پنجاب میں، وہ ایک میں اسی حوالے سے پوچھ رہا تھا کہ میں اسی حوالے سے کہہ رہا ہوں، اگر وہ کہہ دیتے تو وہ بھی مشکل ہوتی، لیکن جو کہہ دیا گیا ہے یہ بھی بڑا مشکل ہے۔ یہ بھی ان کے لیے سہیل بڑائی صاحب کہتے ہیں نا کہ کگو کوڑے کے ذریعے پنجاب کو چلایا جا رہا ہے، ان سے جو یہ جس طرح ایکسپوز ہوئی ہے، یہ زیرہ پلس کے ذریعے، یہ پتہ نہیں بزدار پلس کہتے ہیں انہیں، ان کے ذریعے یہ پنجاب کے اندر پی ٹی آئی، اب اگر یہ 90% ان کے پی ایم ایل این کے نمائندے آئیں گے تو ان کے لیے کام کرنا مشکل ہو جائے گا۔ لال چند صاحب، یہ جو بلدیاتی اداروں کے حوالے سے حکم آیا ہے، اور یہ ویسے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مطلب اگر ادر وے بھی آتا فیصلہ تب بھی آپ لوگوں کے لیے پریشانی تھی، اور جو اب آیا یہ بھی تقریباً آپ کو تھوڑا سا پریشان تو ضرور ہونا چاہیے، یا پھر آپ وہی جو ایک ٹیکٹکس ہوتی ہیں دبانے والی کہ جو پی ایم ایل این کے جو ممبران ہیں، ضلع کونسل کے چیئرمینز، یہ وہ ان کو آپ فنڈز نہ دیں یا ان کو دبائیں، یہ آپشن ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر یہ پھر بھی مطلب بلدیاتی انتخابات کرانے کے حوالے سے اگر فیصلہ آیا تھا تو وہ تو زیادہ پریشان کن ہوتا، تو یہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بہتر فیصلہ آیا ہے؟ دیکھیں، جو سپریم کورٹ کا آج بلدیاتی ادارے بحال کرنے کے حوالے سے فیصلہ آیا ہے، اس پہ ہماری پارٹی کی جو پوزیشن وہ یہ ہے کہ ہم انتظار کریں گے ان کا ڈیٹیل ججمنٹ آ جائے، اور اس ججمنٹ کی روشنی میں جو کورٹ کے احکامات ہیں ان کو مکمل طور پہ نافذ کیا جائے۔ آپ کو یاد ہوگا پاکستان تحریک انصاف یقین رکھتی ہے کہ جو یہ لوکل گورنمنٹ ہیں وہی بنیادی ڈھانچہ ہوگا جو انقلابی تبدیلیاں لائے گا معاشرے میں، اس کے بغیر نہیں آ سکتی، اور اس کو صرف جو ہے وہ سسٹم ایسا نہ ہو کہ برائے نام ہو، لیکن ایک وہ پاورفل سسٹم ہو، جس طرح سے ہم نے ابھی پنجاب میں بھی لوکل گورنمنٹ ایکٹ پاس کیا ہے، اور اس پہ ابھی ایک امینڈمنٹس بھی آئی ہیں اس کو ڈیفرنٹ چیزیں دیکھتے ہوئے، سو لہٰذا ہمیں اس پہ کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ ویسے بھی ان اداروں کا ٹائم ختم ہونے جا رہا ہے یا ہو چکا ہوگا، لیکن 2 سال اگر وہ سسپینڈ رہے ہیں اور کام نہیں کیا تو وہ پھر اتنا عرصہ تو ان کو چلائیں گے۔
वो नहीं, मैं वही बात कर रहा हूँ ना, वो कोर्ट का आर्डर आएगा, डिटेल जजमेंट आएगी तो उसमें देखा जाएगा। अब इस कोर्ट डिसीजंस को लेके ये पीडीएम जो ढोल बजा रही है, इनको बजाने की जरूरत नहीं है। इनको पता होना चाहिए कि इनमें वो सकत नहीं है, ताकत नहीं है, लीडरशिप नहीं है। ये वो 11 पार्टियां हैं जो समझती थी कि हम इस मुल्क को चलाएंगे, ये 6 माह इकट्ठे नहीं चल सके, एक दूसरे पे इल्जामबाजी कर रहे हैं। और अभी कल ही जो इनको सबकी हुई है कोर्ट से, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, और जो इनकी पिटीशन उठा के बाहर फेंक दी और कहा कि जाओ, जो अभी सजरानी है तो है, और आप जाके पार्लियामेंट में जाके इसको फेस करें। तो इन सब शर्मिंदगियों को जो है ना, ये कोर्ट के फैसलों में छुपा के अपनी शर्मिंदगी छुपाने की कोशिश ना करें। ये अवाम जो फैसले अवामी होंगे वो अवामी होंगे, अवाम के सामने होंगे, उनको फेस करने की कोशिश करें। तो लिहाजा पीडीएम के लिए अब कोई रास्ता नहीं है। अब पीडीएम अब वो इत्तेहाद बन गया है जिसके पास कोई प्लान नहीं है। इनको कब इस्तीफा देने हैं कोई डेट नहीं है, इनको कब। चलें गौस न्याई साहब से पूछ लेते हैं। बिल्कुल सेनेटर साहब, सेनेटर साहब क्या कुछ अता पता नहीं है। सही सेनेटर साहब, क्या जिस तरह हमारे दोस्त लालचंद कह रहे हैं, कोई प्लान नहीं है, कुछ नहीं है, और जो राना सनाउल्लाह साहब ने ट्वीट किया है कि कल के मतलब नींदें उड़ी हुई हैं, ख्वाब डरावने ख्वाब आ रहे हैं, एक ये भी, और दूसरा ये जो बल्दियाती इदारे बहाल होना है, इससे पीडीएम को या पंजाब में खास तौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को कितनी तकवीयत हासिल होगी, कितनी मजीद मजबूत आपको होती नजर आ रही है? क्योंकि जिस तरह बैरिस्टर आमिर हसन ने कहा कि 90% तो शायद बल्दियाती जो हैं मेंबर्स पंजाब में वो पीएमएलएन के हैं। देखिए जी, जहाँ तक मेरे भाई ने पीडीएम को मतलब कमेंट किया, मेरे ख्याल में इनको शायद एहसास नहीं है। पीडीएम कभी नहीं टूटी है, पीडीएम इकट्ठी है, और इनकी हुकूमत के खात्मे तक ये पीडीएम इकट्ठी रहेगी। हर पार्टी के अपने नजरियात हैं, सियासत करने का तरीका अलग है, लेकिन एक पॉइंट पे सारे इकट्ठे हैं कि हमने इस हुकूमत से निजात आवाम को दिलानी है। क्योंकि जिस कदर महंगाई और बैड गवर्नेंस और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन और महंगाई इस हुकूमत ने की है, और इसके बस पे के बात नहीं है। पंजाब में देख रहे कहीं कोई हुकूमत नजर नहीं आती, हर महकमा अपने मनमानी कर रहा है, न किसी के कोई कंट्रोल है। आज ही मैं अखबारों में देख रहा था कि बुज़दार साहब ने हंगामी दौरे शुरू कर दिए, हरकत में आ गए हैं और मुख्तलिफ शहरों में जाएंगे। अब जो भाई 3 साल में कुछ नहीं कर सके, उसे हंगामी दौरे करके क्या करना? ये अपनी खपत मिटाने के लिए इनको ये लोग कहते हैं आप दौरा किया करें, सस्पेंड किया करें, इससे गवर्नेंस बेहतर होती है। नहीं, गवर्नेंस इस तरह बेहतर नहीं होती। एक बंदे को ना कोई तजर्बा है और ना कोई उनको सही शहबाज शरीफ भी तो करते रहे हैं। मुझे याद पड़ता है वो फैसलाबाद में जो उन्होंने पता नहीं किसको खड़े खड़े सस्पेंड और हथकड़ियां लगवा दी थी। वो शहबाज शरीफ साहब इनको नाम मिला है, ये वसीम अकरम प्लस है और वो शहबाज शरीफ है। शहबाज शरीफ साहब ने एडमिनिस्ट्रेशन की तरक्याती काम करा है और गवर्नर उसकी इंटरनेशनल लेवल पे उसकी गवर्नेंस को तस्लीम किया गया शहबाज शरीफ साहब को। आप उजाज साहब को उनसे नाम मिले। नहीं, मैं मिला नहीं रहा। आपने कहा ना कि मतलब लोगों को सस्पेंड करके और उस तरह गवर्नेंस नहीं होती, तो वो तो शहबाज शरीफ भी करते रहे। मैं सिर्फ ये बता रहा था कि वो मतलब तकरीबन वो वैसा ही काम करते रहे। नहीं, शहबाज शरीफ साहब सस्पेंड कर रहे थे, वजह से कर रहे थे ये खपत बताने के लिए, अपने आप को शो करने के लिए कि मैं वज़ीर आला हूँ, मैं भी सस्पेंड कर सकता हूँ, कर रहे हैं। वो गवर्नेंस ठीक करने के लिए नहीं है, उसके लिए ट्रेनिंग होती है, तरीक़ेकार होता है। बहरहाल ये मैं जो बल्दियाती इदारे अभी डिटेल फैसला आना है, ये खिलाफियत होता है मुस्लिम लीग नून की, और ये कि उन्होंने एक पंजाब असेंबली कानून बलडोज किया था। भाई ये कानून बना होता है, आप उसको उसमें तरमीम तो कर सकते हैं। अब ये तो नहीं कि एक इदारे जो स्टेब्लिश हुए हैं, इलेक्शन हुए हैं, उनको एकदम कलम की जुम्मन से आप उनको बेचारों को घर फारिग कर दें। तो ये तो बहुत बड़ी ज्यादती की थी कि हम हाई कोर्ट गए और फिर सुप्रीम कोर्ट ने हमारी बात सुनी और वो बहाल हो गए। अब ये इनको तंग करने की कोशिश तो करेंगे, लेकिन डिटेल फैसला का मैंने अभी नहीं पढ़ा।